Hello students, in last lecture we studied ionic bond. When electronegativity difference between the two atoms is high, there is a complete transfer of electron from less electronegative atom to more electronegative atom. And due to that complete transfer of electron, less electronegative atom transfers the electron and forms cation. More electronegative atom gains that electron and forms the anion. And the electrostatic force of attraction which holds these oppositely charged cations and anions together is called as ionic bond. हे आपण बघितलं लास्ट लेक्चर मध्ये की आयनिक बॉन्ड बनतो कोणामध्ये बिटवीन द टू ॲटम्स दोज आर हॅव्हिंग हाय इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स इन बिटवीन देम. ना आता ह्या लेक्चर मध्ये आपण बघा कोव्हॅलंट बॉन्ड. कोव्हॅलंट बॉन्ड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोनेटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन that results due to covalent bond. Covalent bond is the electrostatic force of attraction that results due to mutual sharing of electrons between two atoms of similar electronegativity or small difference of electronegativities is called as covalent bond. See, covalent bond is the electrostatic force of attraction which results due to mutual sharing of electrons between the two atoms having similar electronegativity or atoms those are having small electronegativity difference. की ज्या ॲटमची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी सेम आहे, लाईक हायड्रोजन हायड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सिजन ऑक्सिजन, नायट्रोजन नायट्रोजन, की दोन ॲटम जर सेम एलिमेंटचे असतील तर दोघांची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी सेम असेल. किंवा असे ॲटम्स की ज्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स एकदम कमी आहे, तर असे ॲटम ज्यावेळेस बॉन्ड बनवतात त्यास कम्प्लीट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होत नाही. मग कम्प्लीट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जर होत नसेल तर होणार काय? शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन two atoms, and that sharing is a mutual sharing. That means one electron is shared by one atom and another electron is shared by another atom. This sort of sharing of electrons where each atom contributes its own electron is called as mutual sharing, and that mutual sharing of electron that holds the two atoms together is known as covalent bond. त्याला आपण काय म्हणतो? covalent bond. For example of hydrogen. की हायड्रोजन आपल्याला माहिती आहे its electronegativity is 2.1. Electronegativity hydrogenची 2.1, atomic number 1, its electronic configuration is 1s1. So we know that hydrogen has one unpaired electron. Exactly similar, there is another hydrogen which has electronic configuration 1s1. It also has one unpaired electron. The hydrogen its own electron, another hydrogen atom with its own electron, and now there is a mutual sharing of these electrons. हे बघ, हा हायड्रोजन होता त्याच्याकडे एक इलेक्ट्रॉन होता, हा हायड्रोजन होता त्याच्याकडे एक इलेक्ट्रॉन होता, अँड दॅट पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ॲज ओव्हरलॅपिंग ऑफ ऑर्बिटल. हे ऑर्बिटल एकमेकांमध्ये झालं पेनिट्रेट, दॅट इज नोन ॲज ओव्हरलॅपिंग. अँड नाव देयर इज अ म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाव दिस हायड्रोजन हॅज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2. This hydrogen also completed its electronic configuration as 1s2. Nearest noble gas helium look like electronic configuration. Both become stable. So this one is a sharing of electrons. ट्रान्सफर नाही होऊ शकत का? तर याची पण इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी 2.1, याची पण इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी 2.1. तर बॉन्ड बनला तर बॉन्ड कम्प्लिटली कोणाकडे तरी शिफ्ट नाही होणार, म्हणजे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर नाही होणार कोणाकडे. तर आपण काय म्हणतो? कोव्हॅलंट बॉन्ड. आणि हे जे फॉर्मेशन आहे कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आहे, इट कॅन बी ऑल्सो रिप्रेझेंटेड ॲज H-H. That single dash means two shared electrons.
That single dash means two shared electron. That means one bonded pair. ह्याला आपण काय म्हणतो? One bonded pair of electrons. This one is a one bond pair. ही जी आहे it is known as a bond pair. And one bond pair constitutes one covalent bond. हा एक covalent bond आहे. आपण जर घेतला ऑक्सिजन, atomic number 8, electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. किंवा याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपण काय लिहायचं? 2,6. ऑक्सिजनचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहून टाकायचं आपण 2,6. मग हा एक ऑक्सिजन, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1, 2, 3, 4 आणि इकडे शेअरिंग करूया 5, 6. इकडे दुसरा ऑक्सिजन, त्याचे इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. वाटलंच क्रॉसने दाखवूयात हे इलेक्ट्रॉन्स. तर दोघांना ऑक्टेट कंप्लीट करायचंय, तर दोघांचं झालं शेअरिंग. प्रत्येकाच्या आता बॅलन्स शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आणि इथे झालं म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Each oxygen atom shared its 2 electrons. One electron forms one covalent bond. Then its one electron of another oxygen forms one covalent bond. So now 2 covalent bonds are formed. One oxygen atom, its non-bonding pair of electrons are known as lone pairs. Then there are 2 covalent bonds between these 2 oxygen atoms. And another oxygen atom with its non-bonded pair of electrons, lone pairs. की बॅलन्स शेअर मधले इलेक्ट्रॉन्स 6 होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6. त्यातला फक्त 2 नीच पार्टिसिपेट केला बॉन्डिंग मध्ये. These 2 pairs are non-bonding pairs. Those are known as lone pairs, and these are known as bond pairs. One bond pair represents one pair of electron. Another bond pair represents another pair of electrons. So 2 bond means 4 electrons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. They form very 2 covalent bonds. नायट्रोजन घेतला तर नायट्रोजनचा आपल्याला माहिती आहे ॲटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2,5. त्याच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो नायट्रोजन, देन इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, and this one is 4th electron, 5th electron. Another nitrogen atom, first electron, second electron, third electron, 4th electron, 5th electron. So this nitrogen completed its octet by sharing 3 electrons. This nitrogen also completed its octet by sharing 3 electrons. याच्याकडे 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत बॅलन्स शीट मध्ये, 3 कमी तर 3 चं शेअरिंग केलं ते. याच्याकडे पण 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 3 चं शेअरिंग करून टाकलं तर दोघांचं ऑक्टेट कंप्लीट झालं. मग हे जे आहे नायट्रोजन with its 3 bond pairs, 1, 2, 3. Then another nitrogen, and these are non-bonded electrons known as lone pairs. They are lone pairs, and these 3 bonded pairs, 3 bond pair means 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ते जे म्युच्युअल शेअरिंग झाले इलेक्ट्रॉन्स, शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 bonded atoms. Mutual sharing of electrons between 2 bonded atoms results in a formation of covalent bond. H8 घेतला आपण हायड्रोजन फ्लोराइड, तर हायड्रोजनचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपल्याला माहिती आहे. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1, ॲटॉमिक नंबर 1. आणि फ्लोरीन आपल्याकडे ॲटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2,7. मग हायड्रोजनचा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हा, आणि इकडे फ्लोरीनचे 7 इलेक्ट्रॉन्स. हा फ्लोरीन बाबा, हा फ्लोरीनचा 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॅलन्स इलेक्ट्रॉन. ओनली बॅलन्स इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. तर हायड्रोजनचा 1 इलेक्ट्रॉन आणि फ्लोरीनचा 1 इलेक्ट्रॉन, यांचं झालं म्युच्युअल शेअरिंग. नाउ हायड्रोजन कंप्लीटेड इट्स डुप्लेट 1, 2. फ्लोरीन कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तर याचं रिप्रेझेंटेशन आपण असंही करू शकतो, H डॅश फ्लोरीन. आणि फ्लोरीनच्या नॉन बॉन्डेड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोज आर नोन ॲज लोन पेअर्स. 3 लोन पेअर्स मीन्स 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. 1 बॉन्ड पेअर मीन्स 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. त्याला आपण म्हणतो कोव्हॅलेंट बॉन्ड. की म्युच्युअल शेअरिंग झालं 2 ॲटम्स मध्ये आणि मग कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म झाला. आणि कोव्हॅलेंट बॉन्ड कधी फॉर्म होणार आहे? when electronegativity difference between 2 bonded atoms is less. When electronegativity difference is less than 1.9, 1.7, it results in a formation of covalent bonds. त्याला आपण म्हणतो covalent bonds. आता बघा हे जे झालंय
द नंबर ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड्स बिटवीन टू ॲटम्स इज नोन ॲज बॉन्ड ऑर्डर. आता एक फंडा आपल्याकडे बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर BO बॉन्ड ऑर्डर. आता ऍक्च्युली बॉन्ड ऑर्डर थोडीशी वेगवेगळ्या टाईपमध्ये डेफिनेशन दिली जाते. आत्ता तात्पुरतं फक्त एवढंच लक्षात ठेव, तात्पुरतं टेम्पररी, की द नंबर ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ covalent bonds between two bonded atoms is known as bond order. Is known as bond order. आणि बॉन्ड ऑर्डर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मध्ये किंवा ज्या मॉलिक्यूल मध्ये रेझोनन्स असतो ते काढायचे कसे ते नंतर बघू. आता टेम्पररी आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं की बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड ॲटम्स. की याच्यामध्ये जर बघितलं तर 3 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आहेत, 1 2 3. तर आम्ही म्हणणार याची बॉन्ड ऑर्डर किती आहे, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3. इकडे जर बघितलं तर एकच कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे म्हणून आम्ही काय म्हणणार, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 1. याच्यामध्ये 2 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आहेत म्हणून आम्ही काय म्हणणार, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2. इकडे एकच कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे म्हणून याच्यामध्ये आपण काय म्हणणार, बॉन्ड ऑर्डर इज 1. सो नंबर ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड ॲटम्स, नंबर ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड ॲटम्स गिव्स बॉन्ड ऑर्डर. एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं. त्याला आपण म्हणणार आहे बॉन्ड ऑर्डर. म्हणजे कोव्हॅलंट बॉन्ड्स मधल्या काही टर्मिनॉलॉजीज आहेत. कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म कसा होतो आपण एक अशा टाइप मध्ये दाखवतो की कोव्हॅलंट बॉन्ड ज्यावेळेस फॉर्म होतो त्यावेळेस ऍक्च्युअल जी एनर्जी आहे ती डिक्रीज होते. का ते बघ, आपल्याकडे जर हायड्रोजन आहे 1 मोल, आपल्याकडे 1 मोल H2 गॅस आहे आणि 1 मोल H2 गॅसला जर आपल्याला तोडायचं झालं कशामध्ये, 1 मोल हायड्रोजन ॲटम प्लस 1 मोल हायड्रोजन ॲटम मध्ये आपल्याकडे H2 गॅस म्हणजे आपल्याकडे अशा टाइप मध्ये सिच्युएशन आहे, H2 मॉलिक्यूल आणि हा H2 मॉलिक्यूल तोडायचा आणि आपल्याला काय फॉर्म करायचे, इंडिव्हिज्युअल ॲटम्स. H2 मॉलिक्यूल तोडायचा आणि आपल्याला इंडिव्हिज्युअल ॲटम्स फॉर्म करायचे. तर हे जे ऑपरेशन आहे ते करण्यासाठी 436 किलो जूल एनर्जी ऍब्सॉर्ब होते. हे ऑपरेशन करण्यासाठी काय होतं, 436 किलो जूल एनर्जी ऍब्सॉर्ब होते. तरच हा बॉन्ड तुटतो. मग रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये विचार कर, हा जर बॉन्ड तोडायचा आहे तर एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करावी लागते तर हा बॉन्ड तुटतो. मग रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये जर विचार केला आपण तर काय कळतं आपल्याला की when two hydrogen atoms combines to form H2 molecule, this much amount of energy is released. की दोन इंडिव्हिज्युअल हायड्रोजन ॲटम्स ज्यावेळेस म्युच्युअल शेअरिंग करतात इलेक्ट्रॉनचं आणि दोघांमध्ये अट्रॅक्शन क्रिएट होतं. when there is a net attraction bond is formed आणि बॉन्ड फॉर्म झाल्यानंतर एनर्जी होते रिलीज आणि ती किती होणार आहे 436 किलो जूल. आणि रिलीज झाली म्हणून साइन लावणार आहे आपण मायनस, कुठलं, उलट्या डायरेक्शन मध्ये. म्हणजे हीच रिॲक्शन ज्यावेळेस आम्ही अशा टाइप मध्ये म्हणतो की सपोज आमच्याकडे H गॅस आहे म्हणजे हायड्रोजन ॲटम, अनादर H गॅस म्हणजे हायड्रोजन ॲटम आणि ह्यांनी मिळून काय फॉर्म केला, H2 गॅस. तर अशा वेळेस बाळा एनर्जी चेंज जो आहे डेल्टा H विच इज इक्वल टू मायनस 436 किलो जूल पर मोल. मग हे डायग्रामिकली आपण अशा टाइप मध्ये शो करतो. डायग्रामिकली की इकडे आपण घेतला एक्स ऍक्सिस वरती डिस्टन्स बिटवीन टू न्यूक्लिआय. एक्स ऍक्सिस वरती आपल्याकडे काय, डिस्टन्स बिटवीन टू न्यूक्लिआय, डिस्टन्स बिटवीन टू न्यूक्लिआय, डिस्टन्स बिटवीन टू न्यूक्लिआय, डिस्टन्स बिटवीन टू न्यूक्लिआय. म्हणजे अशा टाइप मध्ये आपण म्हणाल की हा एक हायड्रोजन ॲटम आहे, हा एक हायड्रोजन ॲटम किंवा खाली काढतो तर वरतीच असू, हा एक हायड्रोजन ॲटम विथ इट्स अनपेड इलेक्ट्रॉन आणि हा एक हायड्रोजन ॲटम विथ इट्स अनपेड इलेक्ट्रॉन.
आणि दोघांमध्ये इतका जास्त डिस्टन्स आहे की दोघांमध्ये काही अट्रॅक्शनच नाही, होणार काय? हा हायड्रोजन, त्याचा हा न्यूक्लियस की ज्याच्यामध्ये एक प्रोटॉन आहे आणि हा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हली चार्ज. हा दुसरा हायड्रोजन, त्याची पण तीच सिच्युएशन, याच्यामध्ये पण प्रोटॉन आणि याच्यामध्ये पण काय, एक इलेक्ट्रॉन. तर जैसे दोन हायड्रोजन एकमेकांच्या जवळ येणार आहेत, देर आर डिफरंट सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. हे दोघं एकमेकांच्या जवळ यायला लागले की हा इलेक्ट्रॉन आणि हा न्यूक्लियस अपोजिटली चार्ज, निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस, यांच्यामध्ये काय असणार आहे, अट्रॅक्शन. सिमिलरली हा न्यूक्लियस हा इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये पण काय असणार आहे, अट्रॅक्शन. सायमल्टेनियसली हा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हली चार्ज, हा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हली चार्ज, ह्या दोघांमध्ये काय असणार आहे, रिपल्शन. हा न्यूक्लियस दोघेही पॉझिटिव्हली चार्ज, पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस मध्ये पण काय असणार आहे, रिपल्शन. त्यामध्ये भरपूर टाईपचे फोर्सेस आहेत, रिपल्शन आहे, अट्रॅक्शन आहे. When attraction dominates over repulsion, bond is formed. दोन ऍटम मध्ये बॉन्ड बनवायचा तर दोन ऍटम एकमेकांच्या जवळ ठेवायचे. जवळ जर ठेवायचे तर हे जे अट्रॅक्शन आहे ते अट्रॅक्शन मॅक्झिमम पाहिजे कशापेक्षा, रिपल्शन पेक्षा. आणि रिपल्शन पेक्षा अट्रॅक्शन जर जास्त झालं तरच दोन ऍटम मध्ये काय क्रिएट होणार आहे, बॉन्ड क्रिएट होणार आहे. मग आपण म्हणतो की ज्यावेळेस दोन ऍटम इन्फायनाइट डिस्टन्स वरती एकमेकांपासून भरपूर लांब, त्याच दोघांमध्ये काहीच अट्रॅक्शन नाही, त्यास आपण एनर्जी कन्सिडर करतो झिरो. दोघांमध्ये काहीच अट्रॅक्शन नाही तर एनर्जी कन्सिडर करतो झिरो. आणि मग अशा टाइप मध्ये ग्राफ प्लॉट करतो. सांगतो तुला काय मिनिंग याचं, की दोन ऍटम मधला हा इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स आहे बघ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स, दोन ऍटम मधल्या न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स, इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स. आणि इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स जेवढा जेवढा कमी होत जातो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स जेवढा जेवढा कमी होत जाणार आहे दोघांमधला, तेवढं तेवढं दोघांमध्ये अट्रॅक्शन क्रिएट झाणार. हे ऍटम जेवढे एकमेकांच्या जवळ येत राहणार तेवढं काय क्रिएट होणार, अट्रॅक्शन. आणि अट्रॅक्शन क्रिएट झालं की एनर्जी होणार रिलीज. तिथं आम्ही अशा टाइपमध्ये दाखवतो की आधी एनर्जी सिस्टीमची होती झिरो, का ते इन्फायनाइट डिस्टन्स वरती होते. आता थोडेसे एकमेकांच्या जवळ आले, हा हायड्रोजन, हा हायड्रोजन, आणि इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स बघ हा आर. हे एकमेकांच्या जवळ आले, अट्रॅक्शन क्रिएट झालं की एनर्जी कमी झाली, सिस्टीमची एनर्जी रिलीज होणार. दोन हायड्रोजन कंबाईन झाले, H2 बनला तर एनर्जी रिलीज होते. इथे एनर्जी कन्सिडर केली आम्ही झिरो, इथे काय घेतली आम्ही, एनर्जी. आणि इथं घेतला इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स, तो शब्द सगळ्यात बाहेर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स. दोन न्यूक्लियस मधला डिस्टन्स, इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स. इथे अजून एकमेकांच्या जवळ आले, ओव्हरलॅपिंग स्टार्ट झालं, अजून एकमेकांच्या जवळ आले, ओव्हरलॅपिंग स्टार्ट झालं तर अजून एनर्जी कमी झाली. आता सगळ्यात एनर्जी कमी होते ह्या पॉइंटला, की ज्यावेळेस दोन ऍटम मधला इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स एवढा आहे, इथून इथपर्यंत. ज्यावेळेस दोन ऍटम मधला इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स एवढा आहे, हायड्रोजन ऍटम, हा हायड्रोजन ऍटम, ह्या दोघांमध्ये मॅक्झिमम ओव्हरलॅप झाला, मॅक्झिमम. आणि ह्या दोघांमधला जो न्यूक्लियर डिस्टन्स आहे आर, तो म्हणजे हा डिस्टन्स आर, त्यास एनर्जी सगळ्यात कमी झाली. आणि त्याची एनर्जीची व्हॅल्यू येते किती, -436 किलोजूल, 436 किलोजूल. आता जर दोन हायड्रोजन ऍटम अजून ओव्हरलॅप झाले एकमेकांमध्ये, आता जर हायड्रोजन जर एकमेकांमध्ये अजून ओव्हरलॅप व्हायला गेले तर याचा न्यूक्लियस आणि याचा न्यूक्लियस या दोघांमध्ये काय सुरू होणार, रिपल्शन. हे बघ, हे जेवढं एकमेकांच्या जवळ आणणार आपण, ठीक आहे, जोपर्यंत अट्रॅक्शन डॉमिनंट आहे तोपर्यंत एनर्जी रिलीज होत जाईल. पण हा ऍटम ह्या ऍटमच्या जास्त पण जवळ येऊ शकत नाही, का तर न्यूक्लियस मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. आणि कॉन्सन्ट्रेटेड पॉझिटिव्ह चार्ज एकमेकांना जास्त काय करणार, रिपेल. तर जोपर्यंत दोन ऍटम एकमेकांच्या जवळ येतात, ऑर्बिटल्स पेनिट्रेट होतात, अट्रॅक्शन आहे. एका लिमिटला हे अट्रॅक्शन मॅक्झिमम होईल, त्याच्या पुढे गेला की रिपल्शन डॉमिनंट होईल. म्हणजे आपण म्हणतो ऍट सर्टन डिस्टन्स बिटवीन द टू न्यूक्लिआय,
at a certain distance between two nuclei, the attractive forces are balanced by repulsive forces and bond is formed. तर हे जे डिस्टन्स आहे इट इज नोन ॲज बॉन्ड लेंथ. ह्याला आम्ही म्हणतो बॉन्ड लेंथ. द इक्विलिब्रियम डिस्टन्स बिटवीन टू बॉन्डेड ॲटम्स, द इक्विलिब्रियम डिस्टन्स बिटवीन टू बॉन्डेड ॲटम्स at which attractive forces are balanced by repulsive forces and bond is formed is called as bond length. तर आपण काय म्हणतो बॉन्ड लेंथ. लिहून ठेव बॉन्ड लेंथ. The equilibrium distance between two bonded atoms. The equilibrium distance between two bonded atoms when the equilibrium distance between two bonded atoms when the attractive forces are balanced by repulsive forces. The attractive forces are balanced by repulsive forces is called as bond length. Is called as bond length. तर हा न्यूक्लियाय आणि हा न्यूक्लियाय हा दोघांमधला हा डिस्टन्स ह्याला आपण म्हणतो बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ आणि या दोघांमधला जो डिस्टन्स आहे तो आपण ह्या ऍक्सिस वरती दाखवतो, एक्स ऍक्सिस वरती, की दोन ऍटम्स किती जवळ आहेत. दोन ऍटम जेवढे जवळ येत जाणार म्हणजे आपण इकडे इकडे येत जाणार, जेवढे दोन ऍटम एकमेकांच्या जवळ येत जाणार तेवढं अट्रॅक्शन इन्क्रीज होत जाणार आणि एनर्जी होत राहणार रिलीज. इथे मॅक्सिमम एनर्जी रिलीज होणार, मॅक्सिमम एनर्जी. त्याच्या पुढे जर दोन ऍटम आपण एकमेकांच्या जवळ आणायला गेलो तर न्यूक्लियस मध्ये होणार रिपल्शन आणि रिपल्शन झालं की एनर्जी परत इन्क्रीज होणार. तर हा जो पार्ट आहे लेफ्ट साइडचा, हा जो लेफ्ट साइडचा पार्ट आहे इकडे काय चालू आहे रिपल्शन. लेफ्ट साइडच्या पार्ट मध्ये रिपल्शन चालू आहे. राईट साइडचा जो पार्ट आहे इकडे काय चालू आहे, राईट साइडच्या पार्ट मध्ये चालू आहे अट्रॅक्शन. इकडे अट्रॅक्शन डॉमिनंट आहे म्हणून कंटिन्युअसली एनर्जी डिक्रीज होत चालली. सगळ्यात मॅक्सिमम एनर्जी इथे डिक्रीज झाली. आता रिपल्शन डॉमिनंट बनायला लागलं तर परत एनर्जी इन्क्रीज व्हायला लागली. तर हा जो पॉइंट आहे किंवा हा जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स आहे इथून इथपर्यंतचा दोन ऍटम मधला, म्हणजे अशी सिच्युएशन की ज्यावेळेस अट्रॅक्शन आणि रिपल्शन बॅलन्स होतात एकमेकांना आणि सिस्टीम अटेंड्स द लोअर एनर्जी लेवल, बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तर आपण म्हणतो at this point H2 molecule is formed and the distance between the two bonded atoms at which the distance between two bonded atoms when attractive forces are balanced by repulsive forces is called as bond length. तर आपण काय म्हणतो बॉन्ड लेंथ. त्याला आपण म्हणतो बॉन्ड लेंथ. आणि एनर्जी जी रिलीज झाली 436 किलो जूल इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी. तर इथे दोन टर्म्स बघायला मिळतात आपल्याला. बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ म्हणजे आपण काय म्हणतो द इक्विलिब्रियम डिस्टन्स बिटवीन टू बॉन्डेड atoms when attractive forces are balanced by repulsive forces and bond is formed. The equilibrium distance between two bonded atoms when attractive forces are balanced by repulsive forces and bond is formed is called as bond length. Is called as bond length. आणि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज. ही म्हणजे काय बाळा एनर्जी रिलीज व्हेन पर्टिक्युलर कोव्हॅलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. की H आणि H बॉन्ड फॉर्म झाला, HH बॉन्ड फॉर्म झाला 1 मोल HH बॉन्ड फॉर्म झाला तर किती एनर्जी रिलीज होते इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी. किंवा उलट्या सेन्स मध्ये म्हणलं जातं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिक्युलर कोव्हॅलेंट बॉन्ड बिटवीन the amount of energy required to break 1 mole of particular covalent bond is known as bond energy or bond enthalpy. हे बघ हा एक बॉन्ड आहे HH कोव्हॅलेंट बॉन्ड, 1 मोल आहे. 1 मोल HH कोव्हॅलेंट बॉन्ड तोडायला किती एनर्जी लागते 436 इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी. ह्याला आपण काय म्हणतो बॉन्ड एनर्जी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिक्युलर कोव्हॅलेंट बॉन्ड, amount of energy required to break particular covalent bond, फक्त 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे. the amount of energy required to break 1 mole of particular covalent bond in gaseous state is called as bond energy. त्याला आपण काय म्हणतो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी. मग HH बॉन्डची बॉन्ड एनर्जी किती आहे म्हणतो 436. का तर इथे फॉर्म झाला H2 मॉलिक्यूल ह्या पोझिशनला आणि त्यास एवढी एनर्जी रिलीज झाली.
मग आता हा एच एच जर तोडायचा म्हणलं तर एवढीच एनर्जी परत द्यावी लागणार, त्यास हा एच एच बॉन्ड तुटेल. इट इज नोन ॲज बॉन्ड एनर्जी ऑर बॉन्ड एन्थाल्पी. आता पुढे आम्ही काय म्हणतो की सपोज ह्या दोन ऍटम्स मध्ये इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर विथ अपोजिट स्पिन्स. हे इलेक्ट्रॉन काय होते, अपोजिट स्पिनचे होते. इथे 0 आहे. ह्या ऍक्सिस वरती आपण घेतले एनर्जी. सपोज दोन इलेक्ट्रॉन जर सेम स्पिनचे असतील, हायड्रोजन अपवर्ड स्पिन, हायड्रोजन अपवर्ड स्पिन, आणि असले जर हायड्रोजन एकमेकांच्या जवळ यायला लागले विथ सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हायड्रोजन ऍटम्स विथ सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जर एकमेकांच्या जवळ आले तर आपण म्हणतो पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ सिस्टीम कंटिन्युअसली गोज ऑन इंक्रीज. खाली गेलीच नाही, इकडे निगेटिव्ह पार्ट मध्ये, इकडे निगेटिव्ह आहे. एनर्जी निगेटिव्ह म्हणजे तुम्हाला मी आधीच सांगितलंय की ज्यावेळेस अट्रॅक्शन क्रिएट होतं, ज्यावेळेस अट्रॅक्शन क्रिएट होतं एनर्जी होते रिलीज, आणि एनर्जी रिलीज झाली की आपण म्हणतो सिस्टीमची एनर्जी डिक्रीज झाली, सिस्टीम बिकम स्टेबल. अँड इन ऑर्डर टू अचीव द स्टॅबिलिटी बॉन्ड इज फॉर्म्ड. स्टेबल बनायचं म्हणून तर बॉन्ड्स फॉर्म होत आहेत. मग ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉनचा स्पिन सेमच असेल, पॅरलल स्पिन, when two atoms with unpaired electrons having parallel spin, इथे अपोजिट स्पिन होता, अपवर्ड डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाइज. इथे मला अपवर्ड स्पिन किंवा डाउनवर्ड स्पीड, असे ऍटम ज्यास एकमेकांच्या जवळ अप्रोच करतात, पोटेन्शियल एनर्जी कंटिन्युअसली गोज ऑन इन्क्रीजिंग. द पोटेन्शियल एनर्जी कंटिन्युअसली गोज ऑन इन्क्रीजिंग अँड बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड. यांच्यामध्ये बॉन्ड बनत नाही. म्हणून आपण म्हणतो की बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन two atoms with unpaired electrons having opposite spins approaches one another. During bond formation, the opposite spin gets neutralized. That means electron gets paired up. एकाचा क्लॉकवाइज स्पिन, एकाचा अँटी क्लॉकवाइज स्पिन. तो दोघांचा जो स्पिन आहे इट गेट्स पेअर्ड अप. क्लॉकवाइज पॅरलल स्पिन असेल तर स्पिन पेअर होत नाही, देर इज ओनली रिपल्शन. पण याचा पॅरलल स्पिन, याचा अँटी पॅरलल स्पिन, तो दोघांमध्ये क्रिएट होतं अट्रॅक्शन अँड बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तर दोन ऍटम मध्ये जर इलेक्ट्रॉनचा स्पिन सेम असेल तर बॉन्ड बनत नाही. म्हणून आपण दाखवतो की कंटिन्युअस पोटेन्शियल एनर्जी 0च्या वरती, एनर्जी इन्क्रीज होत गेली. इथं तसं नाही, इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिनचे होते, जसे जवळ आले अट्रॅक्शन क्रिएट होत गेला, एनर्जी डिक्रीज होत गेली, एनर्जी बिकम्स लिस्ट. नाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड. आणि अजून पुश केले ऍटम्स एकमेकांच्या जवळ तर न्यूक्लियस मध्ये रिपल्शन होतं, एनर्जी परत इन्क्रीज व्हायला लागते. म्हणून आम्ही म्हणतो की बॉन्ड बनणार आहे कधी, when electrons with opposite spins approaches one another. सेम स्पिनचे इलेक्ट्रॉन जर एकमेकांच्या जवळ आले तर बॉन्ड बनत नाही. मग याच्यावर एक थेअरी लिहिली जाते विच इज नोन ॲज अ बॅलन्स बॉन्ड थेअरी. ती आपल्यासाठी महत्वाची. ऍक्च्युली आपल्यासाठी महत्वाचा कन्सेप्ट वेगळा आहे, हायब्रिडायझेशन कन्सेप्ट. पण त्याच्या आधी काय, ही थेअरी बघून घे, बॅलन्स बॉन्ड थेअरी. त्याच्या आधी आपण थेअरी बघूया, बॅलन्स बॉन्ड थेअरी.